اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امام نے فرمایا رکو، پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو۔ امام پاک ان کے درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں مجھے پہچانو، میں خود نہیں آیا، میں بلایا گیا ہوں، اور تم نے یہ مہمانی کی، یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا، مجھ پہ پانی بند کر دیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں، میری امی رسول اللہ کی دختر ہے، بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح؟ اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا میں نے کسی کا خون کیا؟ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی؟ میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے، میں حسین ابن علی ہوں۔ ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ابھی بھی جو ہے جا کے پوچھو انس سے، جا کے پوچھو ابن عباس سے، جا کے پوچھو ابن عمر سے، میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے، جا کے پوچھو۔ حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے، حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میں انتشار پڑ جائے گا، میرے خاندان کو پہچانو۔ شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو، تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے، تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے، یہاں فضیلت نہ بیان، یا لڑو یا بیعت کرو۔ جب ساری بات آپ نے کی، ایک بدبخت تھا اس میں سے، اتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، ساری گندگی پلیدی جمع تھی۔ اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی، اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے، یہ یزیدی اور نصبیوں کا یہ شیوا ہے۔ امام حسین تو صلبی سید تھے نا، اصل سید تھے، اصل تھے وہ سادات کی۔ تجھے کیا تعلق رسول اللہ سے، تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ اس کو بیت الخلاء کی حاجت ہے، کپڑے اتار کر بیت الخلاء کے لیے بیٹھا، ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا، ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناچتا تھا، تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے، اور بے شک ان کی مقبولیت۔ ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا۔ اس کا جو وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دمو دم ہوا کہ اس العطش العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئی یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک بار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناول ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے، آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ
चौब लेकर के लड़ने के लिए गई। आपने इमाम ने फरमाया औरतों पे जो है वो जिहाद फ़र्ज नहीं है, तुम वापस आ जाओ बीबी। बिलाखिर हज़रत पहली शहादत थी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमैर अल-कल्बी की। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए दूसरी शहादत सुन लें, उसके बाद फिर हम इमाम की शहादत की तरफ बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। और शहादत फिर एक 17 दिन का दूल्हा था हज़रत वहाब रदी अल्लाह तबारक। हज़रत वहाब 17 दिन का दूल्हा। माँ को पता चला कि इमाम जो है वो मैदान करबला में है। माँ अपने बेटे के पास आती है और आके कहती है, मेरे लाल, मैंने तुझे दूध पिलाया, दूल्हा बनाया जवान होने के बाद, और मैंने तुझसे कभी कोई हक नहीं मांगा अपना, लेकिन मुझे पता चला है कि रसूलुल्लाह का लाडला सैयदा का लाल जो है वो करबला के मैदान में बेसरो सामान है। मेरे बेटे, मेरी लाज रख ले सैयदा के दरबार में। अगर तू चाहता है कि तू मेरे दूध की वफा को अदा करे तो तू हुसैन इब्न अली पर जान कुर्बान कर दे। बेटे ने माँ से कहा, माँ तूने तो खून में आले नबी की वफा पिलाई है मेरी माँ, मैं जरूर कुर्बानी दूंगा, लेकिन एक बार मैं अपनी बीवी से मिल लूं, बात कर लूं। कहा नहीं बेटा, औरतें नाकिसुल अक्ल होती है, खैर और शर में जल्दी फर्क नहीं कर पाती। मेरे बेटे, अगर तेरी बीवी तुझे रोक लेगी, मना कर देगी, मोहब्बत आड़ बन जाएगी, तो तू जो है वो नहीं जा पाएगा करबला में। कहा नहीं माँ, ये तो तेरी मोहब्बतें जो तूने अहलुल बैत की मोहब्बत पिलाई है, कोई औरत की मोहब्बत, दुल्हन की मोहब्बत क्या दिल से निकाल सकती है उस मोहब्बत को। बीवी के पास गया, कहा देखो मेरी माँ ने कहा कि सैयदा का लाल इस वक्त तो आजमाइश और इम्तिहान में है, हमारी शादी को सिर्फ 17 दिन हुए हैं, इजाजत दो मैं करबला में जाकर के कुर्बानी दे आऊं। उस खातून ने कहा 17 दिन में तो दुल्हन दूल्हे को दिल भर करके देख भी नहीं पाती, लेकिन बात उस सैयदा के लाल की है तो मैं जानती हूँ तुम जाओगे ना तो जाने के बाद जरूर शहीद हो जाओगे, और जब शहीद हो जाओगे तो हूरें तुम्हें मिलेगी। बस इतना कहती हूँ, अकेले न जाना, मुझे भी साथ लेकर के चलो। मुझे भी करबला के मैदान में खवातीन मौजूद हैं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 दिन की अहलुल बैत की मोहब्बत की बात न करो, जिंदगी का लम्हा लम्हा हुसैनियत पर गुजारो। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि मैं दौराने गुफ्तगू करबला की दास्तान के गुफ्तगू, फिर दूसरी कोई गुफ्तगू मुझे जो है वो रास नहीं आती, लेकिन दिल के दर्द के तौर पे कौम की बेटियों से इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कितना दुख होता होगा इमाम अली मकाम की रूह अतहर को, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी सैयदा फातिमा के मुकद्दस दिल को, रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पर गुंबद खजरा में क्या गुजरती होगी कि मुसलमान बेटियां कभी शराब के अड्डों पे किसी के साथ नजर आए, कभी किसी के साथ भागती नजर आए, कभी किसी के साथ सैरो तफरी करती नजर आए, कभी तलाक मांगकर आवारगी के रास्ते पे जाती नजर आए। खुदा के लिए ए मुस्लिम बेटियों, जरा देखो उन खवातीन के जज्बात को कि दुनिया सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐश और इशरत सब कुछ नहीं है, दुनिया का आराम सब कुछ नहीं है। हुसैन पाक की मोहब्बत में पूरे शहर से आने वाली खवातीन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मोहब्बत हुसैन है कि हुसैन ने दीन के लिए सब लुटा दिया और तुम अपनी नफसानियत के लिए अपने दीन को बदनाम करो, अपने मजहब को बदनाम करो, अपने मसलक को बदनाम करो। सोचो तुम कौन सी औरत हो, तुम वो औरत हो जिसके क़यादत करते हुए कभी सैयदा ज़ैनब नजर आती है, कभी सैयदा फातिमा नजर आती है। अपने किरदार से साबित करो, भूखे रहो, किसी का हाथ न थामो, फाका कशी करो, इज्जत की हिफाजत करो, पेवन का लिबास हो, तुम्हारे लिबास पे पेवन तो हो मगर पाप और जराइम के धब्बे न हो, ताकि दुनिया पुकार कर कह सके जब आज 1400 साल के बाद ज़ैनब और फातिमा की कनीजों का ये आलम है तो उनके तकवा और तहारत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब अपनी बीवी से कहते हैं 17 दिन में चला जाऊं। बीवी ने कहा 17 दिन में तो औरत अपने शौहर को मन भर कर दिल भर कर देखती भी नहीं, लेकिन सैयदा के लाल का मामला है, अकेले न जाना, मुझे भी करबला लेकर के चलो। और सुनो वादा करो कि तुम जब जन्नत में जाओगे मौला हुसैन के साथ अकेले नहीं, मेरा भी हाथ थामोगे। उसके बाद माँ बेटा बीवी सब करबला के मैदान में आए। आने के बाद हजरत वहाब ने कहा आका मैं चला जाऊं मैदान में। इमाम ने देखा, उनकी माँ कहती थी ऐ सैयदा के लाल, तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, तेरी माँ के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, तेरे नाना के दरवाजे से कोई खाली नहीं, हम मेरे बेटे को जाने दो। 17 दिन का दूल्हा है, मैदान में गए हैं, मुकाबला किया है,
बहुतों को जहन्नम रसीद किया है, और उसके बाद चारों तरफ से उस 17 दिन के दूल्हे को घेर लिया गया और फिर उनका सर काट करके अल्लाह अकबर फेंका गया। इमाम ने सर लिया और लेने के बाद अल्लाह अकबर उनकी माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे का सर लेकर मुंह पे खून मला और कहा मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए। और वो सर लेकर उस 17 दिन की दुल्हन के हाथ में जैसे ही सर दिया, लो आज तुम बेवा हो गई हो। तो जैसे ही 17 दिन की दुल्हन ने अपने सर शौहर का सरताज का कटा हुआ सर देखा, चीख मारी और हमेशा के लिए जान जाने अफरी के हवाले कर दिया। ये शहादतें हैं। और उसके बाद आवान व अंसार की शहादतें यके बाद